यूथ इस वेले परेशान है कि नौकरियां नहीं है जम्मू कश्मीर च। पढ़ाइयां लिखाइयां तो बड़ी कर लियां ने, माँ प्यो के पैसे जोड़े ने बड़े ला ले ने, पर जी नौकरियां ने वो नहीं मिलती पियां ने। तो एक पासे हालत ये आ गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन च ही बैठे कुछ लोग जड़े ने किते ना किते वो इहो जिहा माहौल खड़ा करे करते हैं कि अपने जम्मू कश्मीर के जोड़े बच्चे ने वो ना चाहते हुए भी अपना जम्मू कश्मीर छड्ड के किते होर पढ़ाई करन लई जिहड़ा है वो जाने नूं मजबूर होंदे पे ने। मेरे नाल इस वेले इसी उपर गल करनी मेरे नाल मौजूद ने सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह। इंदे नाल इन्हां नूं तुसीं बड़े सारे सोशल मीडिया पोर्टल्स से वेखिया होना है। लोगों की जिहड़ी आवाज़ है वो बढ़ चढ़ के चुकते हैं। इंदे नाल जिहड़ा इस मुद्दे उपर गल करांगे। की वजह समझते हो कि साडे जम्मू कश्मीर के बच्चों नूं ये जिहड़ा मैं सवाल खड़ा किया है जनता के अगे कि उन्होंने अपना जम्मू कश्मीर छड्ड के जिहड़ा है किते होर जाना पैंदा पढ़ाई लिखाई वास्ते नौकरियां वास्ते, वजह की समझते हो? देखो मैं समझदा सिस्टम कोई ऐसा क्रिएट किया जाता जिहदे नाल बच्चों नूं बाहर जाना पैंदा। जम्मू कश्मीर के 14,000 बच्चा जो साडा हर साल सानूं पता चलिया पिछले 3 साल तो बाहर जा रहा मैडिकल पैरामैडिकल और नर्सिंग कोर्सिस करना। जब 3 साल पहला अज तो 3 साल पहला बोपी नूं पूरा कंट्रोल दिता गया भाई जितने पैरामैडिकल नर्सिंग कॉलेज जम्मू के उन्होंने एडमिशन का कंट्रोल बोपी दिता गया। अच्छा लग्या, चलो एक ट्रांसपेरेंट तरीके उन्होंने एडमिशन होएगी। लेकिन बड़े अफसोस में कहना कि बोपी की बड़ी नॉन सीरियसनैस मैं समझता नॉन प्रोफेशनल तरीके उन्होंने चीज़ों को हैंडल करना शुरू किया। अज तो 2 साल पहले जब एडमिशन की मार्च में बोपी एप्लीकेशन इनवाइट करती है तो बोपी को जून तक वो एडमिशन का प्रोसैस पूरा करना होंगे, अंडर रूल करना पैंदा। लेकिन पिछले 3 साल तो देखा गया जून ना करके जुलाई नवंबर दसंबर तक उसको जाके हैंडल किया जाता। तो मैं समझना तो करके तो जिसकी वजह बच्चों के कोल कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर बच्चों के कोल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो पंजाब में जाके एडमिशन ले ले या 1 साल अपना ज़ाया करे या पंजाब ही जाके एडमिशन ले ले। सो रिजल्ट ये हो रहा है कि पिछले 3 साल तो बच्चा साढ़ा 14,000 बच्चा जो जम्मू च पढ़ता सी उन्होंने इतों ना पढ़ाई करके उन्होंने बाहर जाना पै रहा। वजह बोपी की वजह बोपी के नालायक अफसर, बोपी के इनकम्पिटेंट अफसर, बोपी की नॉन प्रोफेशनल अप्रोच, नॉन सीरियस अप्रोच। और बच्चे मैं समझदा अज की डेट के बच्चों कोई भी माँ बाप कोशिश करते हैं बच्चे अपनी नज़रों के सामने रह के पढ़न, क्योंकि हालात पूरे देश के ऐसे हो गए नशा इस तरफ फैल गया। और खास करके जो साड़ियाँ फीमेल बच्चियाँ फीमेल कैंडिडेट्स हैं, माँ बाप नहीं चाहते बच्चियां की सिक्योरिटी का मसला है, कल कोई बाहर जाके कोई डर लगे रहता है, ध्यान बाहर रहता है। वो चाहते हैं साढ़े बच्चे साढ़े घर के कोल पढ़न जिथे कॉलेज हैं। तो आज जम्मू के मैं समझना हर 5 से 10 किलोमीटर के बाद एक कॉलेज है। तो बच्चे अगर इतने पढ़न माँ बाप की नज़र च रहेंगे। दूसरा ये एक नुकसान हो रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो 14,000 बच्चा बाहर जाता कम से कम 40 तो लैके 50,000। ये जो तुम कहते पे हो कि बच्चा बाहर जाता है, बोपी को इन्नी सीट्स है या कि वो बच्चों को प्रॉपर इतने जोड़ा या कॉलेज़ की कमी है जोड़ा वो इतने बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं बच्चों को इतने कॉलेज मिलते हैं? देखो बोपी में तो दसा बोपी का कसूर है कि बोपी ने मार्च एप्लीकेशन इनवाइट कर दिया और जून प्रोसैस पूरा करना होता, लेकिन जून ना करके नवंबर दसंबर तक डिले हो जाता प्रोसैस। ये वजह तो बोपी वाले पूछ सकते हो वजह की है। सानू तो जो बच्चों ने दसिया सब कुछ दसिया पता चला 3 साल का। वजह फिर बच्चों का जो साल है वो भी सोचना पता नहीं होएगी भी एडमिशन नहीं होएगी, असी रिस्क क्यों लीए। कोई बच्चा कहना चलो जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते वो कहना चलो जी ड्रॉप कर दो नैक्सट ईयर हो जाएगी एडमिशन। तो जोड़े अफोर्ड कर लेते बच्चे 14,000 बच्चा साढ़ा बाहर जा रहा है बोपी की नलायकी की वजह नाल। और दूसरा एक नुकसान हो रहा हर साल 40 तो लैके 50 करोड़ रुपया जो रेवन्यू स्टेट में आना चाहिए सी प्राइवेट साढ़े स्टेट जाना चाहिए वो लखनपुर के पार जा रहा। दूसरा बच्चों को जम्मू कश्मीर के सस्ते कोर्सिस मिलते हैं, जो बाहर जाना फीस भी ज़्यादा देनी पैंदी है। उसके अलावा उत्थे होस्टल लेना पैंदा। जम्मू च अगर पढ़ेगा घर के 2-4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर कॉलेज है, होस्टल नहीं लेना पेगा, खाना पीना अपने माँ बाप की हाथी रोटियाँ खाएगा, माँ की हाथियाँ उत्थे नहीं जाएगा। और उत्थे जाके होस्टल के पैसे भी देने रिस्क भी लेना, माँ बाप को भी टेंशन। सो मैं दसा पिछले 3 साल के जो गौरमेंट के इंस्टीट्यूट ने अपने ना पैरामैडिकल से वो भी उत्थे भी मोर दैन 50% सीटां खाली रह रही। तो जम्मू के जम्मू कश्मीर ते लद्दाख मिला के मोर दैन 150 कॉलेज हैं। उन्होंने कॉलेजों में हशर देखो की हो रहा। 3 साल तो जिन्होंने कॉलेजों ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उत्थे बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की गल मैं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की गल कर रहा। तो उत्थे उन्होंने को 200-250 की कैपेसिटी है बच्चों की। जब बच्चे एनरोलमेंट नहीं होएगी टीचर को सैलरी कितों दे पाएंगे। तीसरा साल हो गया, इस बार उन्होंने टीचर ने भी कह दिता कि अगर हम बच्चे नहीं आए तो सानू तो छुट्टी करनी पैनी है। तो मैं LG महोदय को दरख्वास्त करना कि मनो लगता है किधर ना किधर बहुत बड़ा नैक्सस चल रहा है बोपी के कुछ ऑफिशियल्स का और पंजाब के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का और प्राइवेट कॉलेज का। क्योंकि
ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸੀ ਨਾ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸੀ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਪਟੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਲਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਪੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਵੈਕੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਪੀ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਰੀਪੇ ਕਰਨੇ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਆਰਓ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਨ ਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟਸ। ਬੋਪੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਬੋਪੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਜੂਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਪੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2-4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 14,000 ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਪੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਨਕਲੇਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੱਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜੈਸੀ ਹੁਣ ਐਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿतने ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਇਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 150 ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀਆਂ ਕਿ 14,000 ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਫਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਲਓ। ਬੋਪੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸਕੈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੈਮ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੈਕਸਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲਖਨਪੁਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਭੇਜੇਗਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ। ਆਪਸ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੰਮੂ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜੰਮੂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਕਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਣੀ ਪਈ, ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 14,000 ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। 14,000 ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 14,000 ਬੱਚਾ, 2,000 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, 150 ਕਾਲਜ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਲੇਟ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਆਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਐਸਆਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭੁਗਤਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। 4-4 ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋ ਲਿਸਟਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਤੇ ਇਹ 3rd ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਵਿਦ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 14,000 ਬੱਚਾ, 2,000 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, 150 ਕਾਲਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਸ ਦੀ ਬੋਪੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਓ, ਬੋਪੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਵਿਦ ਜੂਨ 22 ਜੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਭਾਈ। ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਈ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਜੂਨ। ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ? ਮੇਕ ਦੈਮ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ 100% ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਬੋਪੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਆਉਣਾ ਪਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਰਫਾਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੀਐਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀਐਨ ਕਾਲਜ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜੀਐਨਐਮ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੈਂਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਤਨਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਪਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਲੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਦੋਂ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਸ਼ੂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡੀਆਰਡੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਡੀਆਰਡੀਓ ਕਾਲਜ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਟ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਸੀਟੇ ਤੇ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਯੁਵਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਪਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਚੁੱਕਦਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੋਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਕੈਟਰਡ ਆ, 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਆ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸਟੈਚੂ ਕੁੰਜਵਾਨੀ ਚੌਕ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਗਲੀ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹੀ LG ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਪਿੱਛੋਂ RTA ਲਗਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋ, ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਈਆਂ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਪੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਯੁਵਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇन्हीं ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ।